እናመሰግነው እስኪ ደግሞ ቀደም ብያችኋለሁ የአቶ አቲያን ታሪክን ደስ የሚል ታሪክ ላጋራችሁ ነው የመጣሁት አሁን እንጂ በጣም ደስ ይላል ጋሻቲያ ወደ ግብጽ ለወስዳችሁ ነው ሰዎች በቢዝነሳቸው በህይወታቸው እግዚአብሔርን ቢያስገቡ ምን ያህል ለውጥ ያሉ ነው እምነትን የሚፈትን ነገር ነው በዚህች ምድር ላይ ስትመጣ ይዘው የምትመጣው ነገር የለም ስትሄድም ይዘው የምትሄደው ነገር የለም ግን ለሌሎች በመኖር ለሌሎች በማድረግ ግን ደስታ አለ ነው አቶ አቲያና እንግዲህ ሌሎች 8 ጓደኞቹ ቢዝነስ ሊመሰርቱ ይሰባሰባሉ ከግብርና ዩኒቨርሲቲ ተመርቀው የወጡ ናቸው ምንም አይነት ሀብት ገንዘብ የላቸው እና አክሲዮንን መስርት ብለው ይሰባሰባሉ ከዛ በኋላ 9 ናቸው እና 10 ብንሆን 10 መሆን ስላለባቸው እንግዲህ 10ኛ ማን ይሁን ተብሎ ሐሳብ ሲቀርብ እንግዲህ አቶ አቲያ ከመሃላቸው ያለ ሰው ነው በጣም በግብጽ ውስጥ በነገራችን ላይ በጣም ስመጥር ሰው ነው በቃ አስቦ መጣና አግኝቻለሁ 10ኛ ፓርትነራችንን እሱም አላህ ነው ስለዚህ ሁሉም የ10% አላቸው ማለት ነው ለመቶ ሲመጣው 10% ያላህ ምንድነው ያው ዘካ ማለት ነው ስለዚህ ከሚሰሩት ስራ ላይ 10% ለተቸገሩ ለድሆች መስጠት ማለት ነው እሱን እየሰሩ ቢዝነሱ አያድግም ሌላ ቢዝነስ ውስጥ ይገባሉ ያላህ ፐርሰንትም ያድጋል 20% ይሆናል የሚያክዟቸው የሚሰሯቸው ነገሮች ሁሉ እየጨመሩ ሄዱ እና መጨረሻ ላይ እንደውም በግብጽ ታሪክ በግለሰብ ደረጃ የማይሞከረውን የባቡር ትራንስፖርት ቢዝነስ ውስጥ ሁሉ ገቡ እነሱ በጣም ደስ ይላል ያን እንግዲህ 50% ሆነ ያላህ ድርሻ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ሰሩ ከግብርና አልፈው ብዙ ነገሮችን እየሰሩ መጨረሻ ላይ እንደውም በጣም ትልቅ የሆነና ተቋሙ አላህ 100%ን ወሰደውና 9 ሰዎች ያላህ ተቀጣሪ ሆኑ ይገርማል በጣም ተቀጣሪ አሁን እንግዲህ አቶ አቲያ ናቸው ምናልባት ዶክመንተሪው በጣም ደስ የሚል ስለሆነ በእንግሊዘኛ ቋንቋ ነው እስኪ እንጋብዛችሁና አንዳንዴ በህይወት ውስጥ በስራ ውስጥ እግዚአብሔርን ማስቀደም የሚሰጠው ደስ የሚል ጥቅም የህሊና ጥቅም ሊባል ይችላል ያቶ አቲያና ጓደኞቹን ታሪክ ከመጀመሪያው ዶክመንተሪ ነጫጭር ዶክመንተሪ ጋብዘናችሁ የሚሰማችሁንም እናንተ ነገሩን ይሁንና Let's check out his story and the birth of the Egyptian Islamic University Association. Some time ago, in a small village called Tafahna al-Asraf in Mid-Gomer district, Dakhoulia province, Egypt, there were 9 poor friends who were just graduated from agriculture faculty. One of them was Mr. Atiyah. One day, they agreed to start a business together and they chose poultry farming. Unfortunately, they couldn't collect enough capital, so they proceeded to sell their lands, their wives' jewelry, and even borrowed some from other people, and finally started their small business as they waited for a new partner. The question remained, who would be the 10th partner? One day, Mr. Atiyah came to his friends and said, "I found our 10th partner." "Who is it?" his friends replied. Then Mr. Atiyah said with all confidence, "Allah. Allah will be our 10th business partner. We will devote 10% of our profits to Allah in exchange for his protection, care, and safety from all illnesses." The rest of the group agreed, and then the contract was written in detail and recorded by notary, with the role of the 10th partner included. Unexpectedly, after only 1 season, their business skyrocketed beyond their expectations. As a form of gratitude, the group agreed to increase the profit devoted to Allah by 20%. This continued each year until the profit reached 50%. One question you may have been wondering about: how were the profits allocated? The group allocated the profits to build an Islamic elementary school for male students and followed by the one for female students shortly after.
Then they also built a high school and a madrasa. Because the profits continued to rise, a Baitul Mal was formed. The group then proposed to government to build a university in the village. The proposal was initially rejected for the village's difficult access. Later on, they proposed the construction of a university alongside a train station and its tracks, with their own funding. The request was approved. And for the first time in Egyptian history, a university was built in a small village. In the following years, the number of faculty at the university increased and dormitories for male and female students were also constructed. Besides all of that, the train tickets were free to facilitate the transportation in and out of the village. Since the Baitul Mal was formed, poverty in the area began to decrease. The program was followed by other villages visited by Mr. Atiyah. Aid was given to the poor and widows. The unemployed youth were trained to manage vegetable plantations until they were independent and even able to export to other countries. During the harvest season, every family in the village received a package of vegetables. On the first day of Ramadan, the villagers held a break-fasting event when they cook and gather together in a field to enjoy various foods. Not only that, the Baitul Mal also helped orphan girls who wanted to get married by giving them furniture. The profits had brought an immense benefit to everyone in the area. In the end, it was agreed that 100% of the profits were to be devoted to Allah. Mr. Atiyah turned from a business partner into an employee of Allah. He asked his Lord to make him rely only on him and no others. This is the story of Shola Atiyah, the amazing person of this story. His sincerity made him reject the exposure of mass media completely. And now his sincere deeds continue to flow in everlasting benefits to everyone, and for him in the afterlife. MashaAllah. Still one question. Will this story remain only a story, or will it be our inspiration to do more in the name of Allah? በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው። ያቶ አቲያ ታሪክ እንዴት ነው? በጣም የሚገርም ታሪክ ነው። በጣም ደስ የሚል ታሪክ ነው። ያው እንግዲህ መጨረሻ ላይ የእግዚአብሔር ተቀጣሪ ሆኖ ያለ መጨረሻ ላይ ፐርሰንቱ እያደገ ለድሆች እንደውም አይታችሁ ከሆነ በቃ የተጎዱ የተራቡትን ማብላት ሆነ ስራቸው። መጨረሻ ላይ እንግዲህ 100% በ10% የተጀመረው ያላህ ድርሻ ወደ 100% ሄደና የሚሰጠው ግን በእምነታቸው በጣም ተፈትነው አሁን በጣም ያቶ አቲያ ስም ግብጽ ውስጥ በጣም ትልቅ ነው። ለምሳሌ 9 ነበሩ አይደል ጓደኛሞቹ? ሶ 10ኛ አብሯቸው ሼር ገዝቷቸው ስራውን የሚያስጀምር ሰው ነው የፈለጉት የነበረው መጀመሪያ ሁሉም በየፊናቸው። ሶ አንድ ሰውዬ ያገኙ ኖሮ አሁን አንድ በቃ አግኝቻለሁ 10ኛ የሚሆን ሰው አግኝቻለሁ ነው ያለው። ሶ አላህ ባይሆን ኖሮ ወይም አላህን አስቦ ችግር የለውም ሼሩን እኛ ገዝተን ያላህን ተክተን እያለ ባይሆን ኖሮ የሆነ ሰውዬ አንድ የሆነ ራንደም ሰው 10ኛ አድርገው አስገብተውት ቢሆን ኖሮ do you think ቢዝነሳቸው እንደዚህ ይሰፋ ነበር? እንደዚህ ይሰሩ ነበር? ከዛ ደግሞ እንደዚህ አይነት አስተሳሰብ ሲኖራቸው ነበር ታስበዋል? እንደ ቢዝነስ ፓርትነር መቆየት ይችሉ ነበር የሚለው ራሱ አጠያቂ ነው። በጣም ትክክል። ግን የእግዚአብሔር በረከት ማላቸው ገባ። እሱን ነው የምልህ እኔ የሚገርም ነው ሐሳቡን ያመጣው ሰው ራሱ አቶ አቲያ በጣም የሚገርም ሰው ነው። 10ኛው ፓርትነር አግኝቼዋለሁ አላህ ነው ብሎ መጣ። እኛ እኮ 10 ሰው ነው የምናማከረው ለአንድ ስራ አይደለም እንዴ? ከዛ ስምንቱ መስማማታቸው ለምሳሌ አላቅም እንግዲህ በቁርአንም ይኖራል በመጽሐፍ ቅዱስም ይኖራል አይደል? ሁሉ ነገር የፈጣሪ ነው። እኛ የምንኖርበት ሁሉ ነገር የፈጣሪ ነው፣ ከፈጣሪ የተሰጠን ነው። ግን 20% ፈጣሪ አሁን አላህ 20% ሼሩ ወደ 20% ሲያድግ 8 ሰዎች እንዴት ይሻሉ ሊሉ ይችላሉ? እምቢ ቢሉስ ኖሩ እንዴ ለምን ያድጋል? እንደኛ አውጥተን ገንዘብ እንትን ባል ነው 10% ኦኬ እሺ መጀመሪያ የገባው ነው 10% ይወሰድ እንዴት ነው 20% የሚወስደው ቢሉስ ኖሩ
እና የስምንቱ ሰዎች ራሱ ቅንነት የዋህነት በጣም በጣም የሚያስገርም የምር የሚያስገርም ታሪክ ነው ትምህርት የሚሰጥ ነው እንደዚህ ዶክመንታሪ ነው የሚመስለው ግን ከፊት ለፊታችን በስራችን ለምሳሌ ፊት ለፊት ለብዙዎቻችን ፈተና ሊሆን ይችላል ምክንያቱም በክርስትናው ማስራት የሚባል አለ ከምታገኘው ላይ ተሰጣለህ ለተቸገሩ ታግዛለህ ከዛ በኋላ 100 ብርህ የ1000 ብር የመግዛት አቅምም ሊኖረው ይችላል በረከት ታገኛለህ ማለት እሱ ነው በጤና ታገኘዋለህ በህሊና ሰላም ታገኘዋለህ በቤተሰብ ታገኘዋለህ አሁን አንዳንዴ በጣም ብዙ ብር ኖሮህ የውስጥ እርካታ ላይ ኖር ይችላል ብዙ ገንዘብ ኖሮህ ወይ ደግሞ ለሆስፒታል ታወጣ ይሆናል ገንዘብ የማይገዛው አይነት ኦርጋኒክ እርካታ ደግሞ የሚሰጥህ አለ በትንሽዬ ነገር ለዚህ ነው እኮ ያባባ ተስፋዬ ተረት አንድ ሀብታም ሰውዬ ነበርና አጠገቡ በጣም ትልቅ ቤተ መንግስት የመሰለ ቤት ውስጥ እየኖረ እንቅልፍ የለውም ደስታ የለውም እና ከሱ ባሻገር ግን አንድ ጫማ ሰፊ በጣም ሃፒ ነው ይስቃል እና አንድ ቀን ጠርቶት በቃ ደስታን ስለፈለኩት እስኪ አንተም ቀመሰው ብሎ ብሩን ሰጠው ተቀያየሩና ሳቻ ሲናገ ከዛ በኋላ ሀብታሙ ሳቁ ጠፋ ምናምን ታስታውሱትም ሱታረት ከዛ መጥቶ በቃ ሳቄን መልስን ካገንዘብህን ብሎ ሰጠው ነው ማለት ገንዘብ ብቻውን ደስታ አይገዛ የሚለው ለህፃናት ለማስረዳት እንደዛም ሆኖ ብዙዎቻችን ያው ሮንግሊ እንዳይተረጎም አሁን ብዙ ጊዜ እንከራከርበታለን ሀብታም ደስተኛ አይደለም ወይም ሀብታም መሆን ደስተኝነት አይደለም ወደሚል የሚወስዱ ሰዎች አሉ ገንዘብ ማግኘት እንደው የሰላም እጦት ምልክት አይደለም ግን ያው ገንዘቡን ዲፔንድ ያደረገ ሰው ገንዘብ ብቻ በቃ ከገንዘብ ውጪ ይሄ ሶሻል ላይፍ ምናምን የሚባል ነገር ነው አሁን አቶ አቲያና ጓደኞቹ እኮ ገንዘብም ሰሩ እንደገና ደግሞ ያም እንዲባረክላቸው ደግሞ ምስኪኖችን ረዱ ነው ተጠቃላይ ታሪክ ስለዚህ እግዚአብሔር አላህ ለነዛ ምስኪኖች በሚደረገው ነገር ውስጥ ደግሞ የነሱን ስራ ባረከ ነው እኛ ብንው እንደዚህ እናደርጋለን የሚለው ራሱ አንድ ጥያቄ የሚከት ነገር ነው መጨረሻ ላይ 100% አላህ ወሰደውና ተቀጣሪ የሆኑበት ፓርት ግን እንባ ያመጣል ማለት በቃ ሙሉ ለሙሉ ሰጡትና እንዲህ አይነት ልብ አሁን የክብር ዶክተር ቢኒያም በለጠ አይነት ልብ ማለት ነው ያውን አቶ አቲያ በግብጽ ቢኒያም በለጠ ማለት ነው ይሄ ሌላ ነገር አይደለም ትክክል ግን ይሄኛው ተቋም ሆኖ በብዙ ሰዎች የሚመራ አይነት ነገር ነው መጨረሻ ላይ እኮ መቄዶንያ ሆነ ነው የገባኝ ታሪኩ ልክ ነው እና ምን አይነት ስሜት ፈጠረባችሁ እናንተም ሐሳብ ስጡበት እስኪ እናንተ ለስማምን ሰም እንደኛ ምን ያክል እምነት አለን ነው እንዲያውም ኢትዮጵያን ስንባል ክርስቲያን ሀገር እንደ ባለ እምነት ሀገር ነው የምንባለው ግን እኛ እንደዛ ነን ወይ ነው ጥያቄና መልሱ ማንንም እንደዛ ያረጋግም በጣም ከባድ ነው ከአምላክን ከማማከር ይልቅ ሰዎችን ወደ ማማከር ነው የምትሮጡ ምንም የትኛውም አይነት ቢዝነስ ሰራ እንትን ስትልና ኢቭን ስታጣ ስትከስር ምናምን እንደው የምትጠይቀው ፈጣሪን ነው ለምን እንደዚህ ያደረክ ራሱ አትልምና አንዳንድ ነገሮችን ቅድሚያ መስጠት ላይክ ሁሉ ነገርን ቅድሚያ መስጠት እንዳለብህ ነው የሚያሳየው የኮልጌት ባለቤትን በርግጥ ሲስተሙ ቢለያይም 90% ትርፉ ለበጎ አድራጎት ድርጅት ያው እንግዲህ ይረዳል 10% ተነስቶ ነው እሱም 20-30 እያደረጋው 90% ትርፉ ወደ ካምፓኒው አይገባም ደስ ይላል በጣም ይገርም ነው አሪፍ ነው ነው የምጠቀመው ነው ራሴ ከዚህ በኋላ ኮልጌት ለነገሩ ብዙ ኮልጌት ነው የሚጠቀመው አሁንም ተጠቀመው ግን ደስ ይላል የትውልድ አባት ተብሎ ነው የሚጠራው አቶ አቲያ ነው በጣም ትልቅ ታሪክ ነው የግብጾችን እኛም ጋር ያለው ነገር አሁን በጋራ ስትሰራ አይታችሁ እንደሆነ እኛ ኢትዮጵያውያን አብሮ ለመብላት እንጂ አብሮ ለመስራት አልታደልንም ይባላል ይመስለኛል መሐላችን ይሄኛው የሚባለው አሁን 50 ምናምን ነገር እንባባላለን የጋራ ስራ እንኳን ስንሰራ መሐላችን ግን እግዚአብሔር እንዲገባ አልፈቀድንም አሁን አላህ እንዳስገቡት ያው አላህ የግብጽ ኦርቶዶክስም አለ በግብጽ እስልምናም አለ አይደለ ሁለቱም በጋራ ፈጣሪን የሚሉት አላህ ነው ያው አላህ ነው የሚባለው ክርስቲያኖቹም ሁሉም ስለዚህ በሁለቱም እንግዲህ እኛም ጋር ብናመጣው እግዚአብሔር በዩ by the way directly አሁን ቅድም ስንለው እንደነበረው
በገንዘብ ሼር ምናምን ሰጥቶ ብቻ እኮ አይደለም በመናደርገው ነገር በቃ ፈጣሪን አስገባን ማለት ነው በመናደርገው እኛ በልግስናችን ፈጣሪ ገባ ማለት ነው ለአንድ ሰው ስንረዳ ፈጣሪ በዛ ውስጥ ሼሩን ወሰደ ማለት ነው ስለዚህ ያ የሚታይ ነገር ነው ስራ ስንሰራ ኢትዮጵያውያን 99% እንግዲህ አልተጠናም ከዛ ፐርሰንት በላይ አማኝ ህዝብ ነው እስልምና እምነት ተከታይ ክርስትና እምነት ተከታይ ነው ስለዚህ በዚህ መሃል ፈጣሪን ማስቀደም ማለት ነው በየስራው ስለዚህ አሁን የጋራ ስራ የምትሰሩ ሰዎች መሃላችሁ አላህን እግዚአብሔርን ከተቱት በደንብ በቃ አሁን የገባኝ እንደዛ ነው ለዚህ ነው በቃ ብዙ እኔ ዳኛ ጓደኛ ነበረኝ ቴድሮስ ሞሲሳ ነው ስሙን ልጥራው ዳኛ የህግ ባለሙያ አለ በዚህም ዘፋኝ ነው በዚህምና በጣም ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመኝ ክሶች የአክሲዮን ስራ ጀምረው እንለያይ ብለው የሚመጡ ሰዎች መካካት አይባረክም ስራው ምክንያቱም አሁን እንደገባኝ ኮሚሽን ውስጥ ፐርሰንት ውስጥ እግዚአብሔር የለበትም ማለት ነው ስራው እንዲያድግ ከተፈለገ ግን 10% በስሙ ለተቸከሩ እግዚአብሔርን ለሚያስደስት ጉዳይ ቢውል ግን ስራው ራሱ ይባረካል መግባባት ይመጣል ካምፓኒው ያድጋል እና እኔ ገባኝ እንግዲህ ካቶ አቲያ ታሪክ ይሄ ነው በግልም ሰራን በጋራም ሰራን ዋናው ነገር ፈጣሪ ማስቀደም እንዳለብን በማንኛውም እንግዲህ ኢትዮጵያ የክርስትናም እስልምናም ሃይማኖት የሚከተሉ በርካታ ህዝቦች ያሏት ሀገር ነች ስለዚህ ወደ ህይወታችን ወደ ስራችን አላህን እግዚአብሔርን እናስገባው ነው እኮ እያልን ያለ ነው ተሳስተን ከሆነ አርሙን ምንም አልተሳሳትንም በዚህ በፍጹም አንሳሳትም በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው